We are doing chapter 2, states of matter. States of matter. And for today, I have picked very important topic, and that is diffusion and effusion. Diffusion and effusion. So diffusion and diffusion, okay? So in this chapter, these are the most important parts. This chapter, these are the most important parts. How the diffusion and effusion. Basically, from this chapter, all time the CQ hoy, CQ platform হচ্ছে diffusion. CQ এর প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে diffusion আর মানে mainly. So now we are trying to understand diffusion and effusion. At first, diffusion. At first, what is diffusion? Try to understand what is diffusion. Diffusion, at first, what is diffusion? The diffusion মানে কি? অনেকটা word meaning যদি আমরা follow করি, word meaning যে diffusion, that means to diffuse. তার মানে diffuse হওয়া. Diffusion হচ্ছে to diffuse বা diffuse হতে চায়. So diffusion, that is to diffuse হওয়া, diffuse হতে চাওয়া. So what is the definition of diffusion? The tendency. So at first I have mentioned the tendency. That means you have to understand the diffusion is a tendency. Diffusion is a tendency. For example, if you say something like the process, if you say like something the energy, if you say something like the substance, তাহলে if you start with the process, if you start with the energy, if you start with the substance, so that means you are going to define a process. You are going to define a process. মানে তুমি একটা process কে define করতে যাচ্ছ. Whenever you started with the energy, I will understand that you are going to define an energy. And whenever you started with the substance, then I will understand that you are going to define a substance. And the process defines process. The energy defines energy. The substance defines substance. So whenever you give a definition, মানে ডেফিনেশনটা কাকে ডিফাইন করতেছো এটা যেন মিন করে, ডেফিনেশনে কি মিন মানে কাকে ডিফাইন করতেছো ওটা যেন মিন করে, এরকম ভাবে তোমাকে ডিফাইন করতে হবে. So this time you are trying to define diffusion. So think that you are trying to define a tendency. You are trying to define a tendency. A tendency ke define kortecho. Ekta practice ke define kortecho. So the tendency kar? The tendency of particles of matter. The tendency of particles of matter. The tendency of particles of matter.
অর্থাৎ পার্টিকেল অফ ম্যাটারের এই টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে পার্টিকেল অফ ম্যাটার। তাহলে দ্য টেন্ডেন্সি অফ পার্টিকেলস অফ ম্যাটার কিসের টেন্ডেন্সি? টু স্প্রেড আউট, স্প্রেড আউট, ছড়িয়ে যেতে চায়, স্প্রেড আউট, টু স্প্রেড আউট থ্রু all direction, through all direction মানে কি কোন দিকে ছড়াবে? কোন একদিকে না, all direction, to all direction equally, uniformly and spontaneously from higher concentration area to lower concentration area. This is called diffusion. This is called diffusion. And this is the genuine definition of diffusion. This is the perfect definition. This is the actual definition of diffusion. This is such type of definition. This is such type of definition which helps you to understand the phenomena. Which helps you to understand the phenomena. First of all, it is a tendency of particles, tendency to spread out through all directions uniformly and spontaneously. So what do you see? And spontaneously from higher concentration area to lower concentration area. This is called diffusion. Suppose here are some particles. In this area, there are some particles. Here are some particles. Oh, actually. Here are some particles. Follow karo, huh? Do you think? Do you know there is no where there is no particle? There is no where there is no particle. এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পার্টিকেল নাই। তাহলে you mean যে there are some particles over here? এখানে কিছু পার্টিকেল আছে। They are congested. They are gathered here. You shouldn't think যে around this area there is no particle. এমন না যে এর এরিয়ার আশেপাশে কোনো পার্টিকেল নাই। There are particles around it also. হয়তো এমন যেটা পার্টিকেলস অফ আদার সাবস্টেন্স, এমন হতে পারে যে এটা পার্টিকেল অফ আদার সাবস্টেন্স, এটা পার্টিকেল অফ ওয়ান সাবস্টেন্স, এরা পার্টিকেল অফ আদার সাবস্টেন্স, বাট পার্টিকেল তো তো এইখানে পার্টিকেলস তারা গ্যাদার্ড কন্টেন্ট, আর এর সারাউন্ডিং এ যে পার্টিকেল তারা গ্যাদার্ড না, তারা অনেকটা কি স্প্রেডেড। তাহলে আমি মিন করব কি? তাহলে আমি মিন করব এইটাই হচ্ছে আমার হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া, এন্ড এটাই হচ্ছে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া। তাহলে you should understand what I mean about higher concentration area and lower concentration area. Higher concentration area, lower concentration area. Okay, তাহলে higher concentration area to lower concentration area.
কারণ এই পার্টিকেল স্প্রেড করবে, স্প্রেড করতে চায়। তো স্প্রেড করবে হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া, এন্ড এটা করবে কি অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি, অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি, অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি, চারিদিক দিয়ে যাবে, অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি, ইকুয়ালি যাবে সব দিক থেকে। এটাই মিন করে যে অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি। তাহলে হোয়াট টিচার মিন, টিচার কি মিন করছে যে অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি মানে স্যার কি মিন করতেছে? এই যে অল ডাইরেকশন ইউনিফর্মলি স্যার কি মিন করতেছে? হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া। হোয়াট ডাজ স্যার মিন যে তোমার যে স্পন্টিনিয়াসলি, স্পন্টিনিয়াসলি মানে হচ্ছে যে এটাকে তুমি প্রমোট করতেছো না, এখানে তুমি কোনোভাবে হেল্প করতেছো না। ইউ আর নট হেল্পিং এট অল, তুমি কোন রকম হেল্প করতেছো না, এটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি। দিস ইজ কল্ড ডিফিউশন, দিস ইজ কল্ড ডিফিউশন, এটা হচ্ছে ডিফিউশন। তাহলে the tendency of particles of matter to spread out to all direction uniformly, spontaneously from higher concentration area to lower concentration area, it is meant here, it is meant here. তাহলে we can say যে solid has this tendency, liquid has this tendency, even gaseous বা gas has this tendency also. Solid has this tendency, solid particle has this tendency, liquid particle has this tendency, and gaseous particle also has this tendency. তাহলে সলিড স্প্রেড করবে কোথায়? তার সলিড যদি হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া হয় তাহলে সলিড স্প্রেড করবে কোথায়? লিকুইড মিডিয়ামে। কারণ সলিড এর লিকুইড মিডিয়ামটা কি লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড। লিকুইডটা কোথায় স্প্রেড করবে? লিকুইড স্প্রেড করতে পারে লিকুইডে অর গ্যাসে। তো বাবা যে স্যার লিকুইড লিকুইডে কিভাবে স্প্রেড করে? সলিড লিকুইডে ট্রান্সফার হবে, সলিড পার্টিকেল মুভ আপ টুয়ার্ডস যে লিকুইড মিডিয়াম। কিন্তু যখন লিকুইড সেটা আরেকটা লিকুইডে কি হতে পারবে? স্প্রেড করতে পারবে, অথবা ওই লিকুইডটা গ্যাসের মিডিয়ামেও কি হতে পারবে? স্প্রেড হতে পারবে। লিকুইড লিকুইড মিডিয়ামে স্প্রেড হওয়ার মানে কি? লিকুইডের মধ্যে এমন আছে না যে কম্পিটিটিভলি কোনটা হাই কনসেন্ট্রেটেড কোনটা লো কনসেন্ট্রেটেড? লিকুইডের মধ্যে লিকুইড মনে করো টু ডিফারেন্ট লিকুইড, তাইলে সেই টু ডিফারেন্ট লিকুইডের মধ্যে তোমার কি থাকতে পারে? হায়ার কনসেন্ট্রেটেড লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড থাকতে পারে না? অফকোর্স তোমার মিল্ক যেমন হানি বেশি কনসেন্ট্রেটেড, হ্যাঁ সাপোজ হানি, ইভেন আমি আই সে যে মিল্ক টু ওয়াটার, ওয়াটার টু মিল্ক, তো এরকম হানি ইভেন, ঠিক না? তার মানে কি লিকুইড লিকুইডে কি হতে পারে? ট্রান্সফার হতে পারে, আর লিকুইড তো গ্যাসে ট্রান্সফার হবেই। ইভেন এবার অবশ্য গ্যাস, মানে গ্যাস থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন কি আরেকটা গ্যাস, কোনো ধরো একটা গ্যাস থেকে আরেকটা গ্যাসের দিকে কি হলো? গ্যাসটা পাস হলো, ঠিক না? তো গ্যাস টু গ্যাস কি হতে পারে? গ্যাস টু গ্যাস মুভ হতে পারে, গ্যাসের থেকে গ্যাসের দিকে মুভ হতে পারে এটা। কারণ তুমি যে গ্যাসটা আছে সাপোজ তুমি একটা গ্যাসকে করে রাখছো, এখানে কনজাস্টেড করে রাখছো, এইটার মধ্যে গ্যাসকে খুবই কনজাস্টেড করে রাখছো, তুমি কনডেন্স করে রাখছো সাপোজ গ্যাসকে, কিন্তু এর সারাউন্ডিং এর যে গ্যাস আছে তারা তো আর কনডেন্স না। তাইলে এই যে গ্যাসটা কনডেন্স হয়ে আছে, যে গ্যাস কনজাস্টেড হয়ে আছে, সেই গ্যাস চাইবে যে রিলিফ পাইতে, ঠিক আছে? তারা চাইবে রিল্যাক্স হইতে, তারা চাইবে রিলিফ হইতে। তো তারা যখন রিলিফ হইতে চাইবে তারা স্পেস খুঁজবে না, তারা স্পেস তো হান্ট করবে। তারা যখন স্পেস হান্ট করবে তারা কোন দিকে খুঁজবে? স্পেসটা এই দিকগুলোতে, ঠিক না?
তাহলে গ্যাস টু গ্যাস হতে পারে। যেরকম স্যার যেরকম এই যে বেলুনে যেরকম গ্যাস থাকে ওইটা যদি আমরা ফুটিয়ে দিই তাহলেই হয়ে যায়। রাইট 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 রাইট, ওইরকমই। তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে তোমার সলিড টু লিকুইড হতে পারে, লিকুইড টু লিকুইড ইভেন গ্যাস হতে পারে, গ্যাস টু গ্যাস ইভেন হতে পারে, রাইট না? তো এই হচ্ছে গিয়ে তোমার মানে তার মানে কি, মানে এটা এমন না যে তোমার সব রকম পার্টিকেলস কি হতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিডিয়াতে তোমার কি হতে পারে, ডিফিউশন হতে পারে, সো দ্যাট you can deny this process. Okay, so let us see some example practically. Okay, let us see some example practically, and which we call diffusion. আমরা যেটাকে diffusion বলি। So at first I said যে solid to liquid, solid to liquid. Okay, so give an example of solid to liquid. Solid থেকে liquid এর একটা example. Okay, so you are just watching this. A glass of water which is liquid, a glass of water which is liquid. Okay, and here are some solid particles, here are some solid particles, and this is a glass of liquid, a glass of water which is liquid, and this is solid particle. Okay, so these solid particles put into this liquid, and I'm not helping at all, I'm not doing to dissolve, it is happening, it is happening spontaneously, it is happening automatically. The solid particles are mixing into the liquid, that means solid particles are spreading over the liquid, but into the liquid, the solid are mixing into the liquid spontaneously. So this phenomena is called diffusion. This phenomena is called diffusion, right? You are, so it is a phenomena which is diffusion. Okay, it is a diffusion example, diffusion of solid substance into liquid, solid into liquid, হচ্ছে না? Okay, স্যার এই সলিড সাবস্টেন্সটা কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছিল? right, it is potassium permanganate, it is potassium permanganate, and it mixed with water and make the solution violet. Okay, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল যেটা সলিডের ডিফিউশন। ওকে, ফাইন। দেন diffusion of a liquid, you know the here is the spray, এটা একটা স্প্রে, তাই না? এটা স্প্রে, এন্ড এটা হচ্ছে এমনিতে রুম স্প্রে। তো ইনসাইড দা স্প্রে কি আছে? লিকুইড, না? ইনসাইড দা কি আছে? এটা ইনসাইড দা স্প্রে বটল কি আছে? লিকুইড, এন্ড ইউ প্রেসিং দিস, ইউ প্রেস দিস। ওকে, এই যে কি হচ্ছে, যে লিকুইডটা, সেই লিকুইডটা কি হচ্ছে? কেম আউট, রাইট না? তো কামস আউট। তো যখন লিকুইডটা কামস আউট, দেন এই লিকুইডটা কি হচ্ছে? হোল রুমটাকে মেল্ট করে দিচ্ছে, ঠিক না? দ্যাট মিনস essence of this liquid spread out throughout the room, and it is also spontaneously and uniformly and all directions, right? And also, and must be higher concentration area to lower concentration area, কারণ এটার ভিতরে এটা হায়ার কনসেন্ট্রেশন ছিল, বাট অ্যারাউন্ড ইট কি এটা লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া। সো দিস ইজ এক্সাম্পল অফ অ্যানাদার ডিফিউশন। And gas diffusion, right now it is a balloon, ঠিক না? এই বেলুনটা ইউ নো যে যারা এই ক্লাসটা ফার্স্টের দিকে করেছে, দ্যাট মিনস বিফোর অ্যাবাউট 1 month, তাদের সময় এটা আমি তোমার ইয়ে করে রেখেছিলাম, রেডি করেছিলাম। এটা আরো খোলা ছিল, হ্যাঁ, আরো বিগ ছিল।
তো এটা মানে অনেকদিন ধরে এই ক্লাসরুমে পড়ে আসা অভ্যস্ত। তো তো এটা দেখো এখন কতটুকু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এইটা যে তার মানে কি এই গ্যাস বেলুনটাও একটা সময় কি হয়ে যাবে, গ্যাস নীল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই গ্যাস বেলুনটাও তাহলে এই গ্যাস বেলুন থেকেও গ্যাস কি হচ্ছে স্লোলি, হ্যাঁ কি হচ্ছে তোমার মানে ডিফিউজ হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে গ্যাসের ডিফিউশন। তুমি যে বাইরের গ্যাস সাপোজ যে এয়ার, সেটাই ধরো ইনজেক্ট করতে যাবে, ইনসার্ট করছো, কিন্তু সেটা যখন ইনসার্ট করছো তুমি তাকে অল্প স্পেসে অনেক বেশি গ্যাস ইনসার্ট করছো, তার মানে সে আছে এখন হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়াতে। ওকে, তুমি পার্টিকেলকে যদি স্পেস দাও তাইলে সেটা হবে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন, আর পার্টিকেলকে যদি তুমি স্পেস না দাও, তুমি পার্টিকেল গুলোকে কনজাস্টেড করো, তাইলে সেটাই হবে হায়ার কনসেন্ট্রেশন, রাইট না? পার্টিকেল তো সেই, বাট এরিয়াটা মানে মানে তুমি কনসেন্ট্রেশন, হায়ার কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে যে অল্প এরিয়াতে তুমি মোর পার্টিকেল কভার করতেছো, আর লোয়ার কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে অনেক বেশি স্পেসে তুমি ওই পার্টিকেলকে স্পেস দিচ্ছ, তাইলে সেখানে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস অল। পার্টিকেল তো পার্টিকেল, সব পার্টিকেল হচ্ছে পার্টিকেল যেটা সেটা ইউনিট, এটা সবার একই থাকে প্রায় অলমোস্ট। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে কেস স্টাডি অফ ডিফিউশন। What is diffusion? This is your understanding about diffusion. This is your understanding. Understood? Yes, sir. Okay. Then the next phenomena is diffusion. What is diffusion? Diffusion is, what is diffusion? The process. এটা কোনো টেন্ডেন্সি না, টেন্ডেন্সি হয় অটোমেটিক, টেন্ডেন্সি হচ্ছে কি সেটা স্পন্টেনিয়াস। এবার হচ্ছে দ্য প্রসেস, দ্য প্রসেস by which particles of matter move away. ওয়ার্ড মাঝে মাঝে আমরা কি করব, রিপ্লেস করব টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ মেনি ওয়ার্ড ইউ ক্যান ইউজ, তুমি কত ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো ফর সেম ডেফিনেশন। দা প্রসেস, এটা ইংলিশের একটা অ্যাডভান্টেজ, ইংলিশ ভার্সনে বা ইংলিশের এটা একটা অ্যাডভান্টেজ যে দেয়ার আর লট অফ সিনোনিম, মানে তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করে একই কথা বলতে পারো, রাইট না? তাহলে দ্য প্রসেস বাই হুইচ পার্টিকেলস অফ ম্যাটার মুভ অ্যাওয়ে, মুভ করে, মুভ অ্যাওয়ে। আচ্ছা, দ্য প্রসেস বাই হুইচ পার্টিকেলস অফ ম্যাটার মুভ অ্যাওয়ে থ্রু আ ন্যারো হোল। এই যে এটা কিন্তু ডিফিউশনের টাইমে বলনি, থ্রু এ ন্যারো হোল। The process by which particles of matter move away through a narrow hole. যখন এটা একটা ন্যারো হোল দিয়ে কি হবে তোমার স্প্রেড করবে, দেন এই প্রসেসটা হচ্ছে ডিফিউশন। is called diffusion. The process by which particles of matter move away through a narrow hole is called diffusion. Is called diffusion. তাহলে narrow hole, this is a container of any substance
কোন একটা সাবস্টেন্স, ওকে, এটা একটা কন্টেইনার, এই কন্টেইনারে দেয়ার আর পার্টিকেল, এই কন্টেইনারে দেয়ার আর পার্টিকেল, এই পার্টিকেল গুলো কি হবে, অলসো কামস আউট। তাহলে কিন্তু এই এই স্প্রেডটা বা এই মুভিংটা হচ্ছে যে কোন একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশন দিয়ে, তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান ডাইরেকশন, এন্ড সেই ওয়ান ডাইরেকশনটা হচ্ছে একটা ন্যারো হোল। দ্যাট মিনস ইফ ইউ মেক এ হোল হেয়ার, তুমি যদি এখানে একটা হোল মেক করো, তাহলে গ্যাস যত পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেল স্প্রেড করবে ওই হোল দিয়ে, বিকজ ইট হ্যাজ অপশন, তার অপশন আছে যে কোন দিকে যাবে, সো দ্যাট ওয়ান ডাইরেকশন হবে তখন। এন্ড দিস প্রসেস হলো ইফিউশন। This process is diffusion, and since it has a channel, এটার একটা চ্যানেল আছে যেখান দিয়ে সেটা স্প্রেড হবে, and this is why এটা অনেক ফাস্ট হয়, ডিফিউশনটা অনেক কুইকার দেন ডিফিউশন, এটা ভেরি কুইক হয়, তো এই হচ্ছে ইফিউশন। and sometimes you will follow যে ইফিউশন and ডিফিউশন all time হলো সিমিলটেনিয়াস, ডিফিউশন এন্ড ইফিউশন হচ্ছে সিমিলটেনিয়াস, মানে যখন ডিফিউশন হবে তখন এট দ্য সেম টাইম, মানে যখন ইফিউশন হবে ইফিউশনের পরেই ফলোড বাই কি হবে, ডিফিউশন। মানে ডিফিউশন যেমন সিঙ্গেল ফেনোমেনা, ডিফিউশনটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ফেনোমেনা, ডিফিউশন যখন হয় ডিফিউশন, বাট যখন ইফিউশন হয় তখন সিমিলটেনিয়াসলি ডিফিউশনও হয়। ইফিউশন হলে পরে সিমিলটেনিয়াসলি তার থেকে কি হয়, ডিফিউশনও হয়, এই কারণে ইফিউশন এন্ড ডিফিউশন হচ্ছে সিমিলটেনিয়াস। ফর এক্সাম্পল once again look this, think this is a body spray, consider that this is a body spray, okay, it is room spray but think it is body spray what we mentioned। তাহলে এই যে you are pressing, এই যে তুমি যখন প্রেস করলা and it has a narrow hole, whenever you press it has a narrow hole and the liquid particles move away to the narrow hole, you shouldn't say যে এটা diffusion, you cannot say যে ওটা diffusion, ওটা হচ্ছে effusion, that was effusion followed by when the particles moved and after emission from this bottle, after emission from this bottle, whenever it turns to gas and that gas is spread to all other gases or mixed up with other gases, that part is diffusion. That is effusion followed by diffusion, effusion followed by diffusion, first effusion followed by diffusion. So in this case the effusion and diffusion simultaneous, and wherever effusion occurs there will be diffusion followed by। স্যার ডিফিউশনও তো একটা প্রসেস না ইফিউশনের মতো? হ্যাঁ, of course you mean correctly যে diffusion also process but priority সেটা হচ্ছে যে if diffusion since is spontaneous, ডিফিউশনটা হচ্ছে since a spontaneous, অর্থাৎ ডিফিউশন যেটা ডিফিউশন সেটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি হয়, এটা তুমি চাইলেও হবে তুমি না চাইলেও হবে, সো দ্যাট আমরা এখানে ফোকাস করতেছি হচ্ছে পার্টিকেলের অ্যাটিটিউডটা নিয়ে, পার্টিকেলের অ্যাটিটিউডটার উপরে আমরা ফোকাস করতেছি যে আমি না চাইলেও এটা হবে,
which is diffusion. এই কারণে এটা rather process, rather tendency than process. But you can mention that diffusion is a process. It is process also. Diffusion is a process. Diffusion is a tendency. Whenever you think that it is a tendency, then you will think it is a tendency. Whenever you consider it is a tendency, you will think it is a tendency. অর্থাৎ তুমি কিভাবে দেখবা, তুমি এটাকে কি করে দেখতে চাও, মানে এটাকে তুমি কিভাবে দেখতে চাও, এটাকে তুমি কি হিসেবে এক্সপ্লেইন করতে চাও, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। তুমি এটাকে টেন্ডেন্সি হিসেবে এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছ না এটাকে প্রসেস হিসেবে এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছ। তো এটাকে প্রসেস হিসেবে কি করা হচ্ছে, সরি টেন্ডেন্সি হিসেবে এটাকে এক্সপ্লেইন করা হচ্ছে, টেন্ডেন্সি হিসেবে। আবার বায়োলজিতে এটাই আবার প্রসেস হিসেবে এক্সপ্লেইন হবে। বায়োলজিতে এটাই আবার একটা প্রসেস, অর্থাৎ এটা যার ধরো এই প্রসেসটা কেউ যদি ক্যারি করে, ডিফিউশনটা কেউ যদি ক্যারি করে, তাহলে সেটা তখন এক্সপ্লেইন হবে প্রসেস হিসেবে। বাট আমরা এখন যে ডিসকাশনটা করতেছি সেটা হচ্ছে এখানে কেউ ক্যারি করতেছে, বিষয়টাকে এইভাবে দেখতেছি না, আমরা দেখতেছি এটা একটা অ্যাটিটিউড হিসেবে, পার্টিকেলের ম্যানার হিসেবে দেখতেছি আমরা এখানে। আমাদের টার্গেট ওয়াজ নট ডিফিউশন, আমাদের টার্গেট ওয়াজ নট ডিফিউশন। আমাদের চ্যাপ্টারের মটো কিন্তু ডিফিউশন না, আমাদের চ্যাপ্টার মটো হইতেছে ম্যানার অফ পার্টিকেল। আমাদের এই চ্যাপ্টারের মটো কি, সেটা হচ্ছে ম্যানার অফ পার্টিকেল। উই আর ট্রাইং টু লার্ন ম্যানার অফ পার্টিকেল। আমরা আসলে পার্টিকেলের ম্যানার স্টাডি করতেছি, এন্ড পার্টিকেলের ম্যানার স্টাডি করতে যায় দেখতেছি যে পার্টিকেলের একটা প্রপার্টি আছে, সেটা হচ্ছে ডিফিউশন। তার মানে যেটাতে ফোকাস ডিফিউশন সেই সময় প্রসেস, যখন এটার ফোকাসটাই ডিফিউশন তখন এটা প্রসেস, আর যখন এটা পার্টিকেলের ম্যানার তখন এটা টেন্ডেন্সি। আর আমরা ডিসকাস করতেছি কোনটা, ম্যানার অফ পার্টিকেল। আমরা তো ডিফিউশন নিয়ে আসতে চাইছিলাম না, আমরা তো পুরো হোল চ্যাপ্টারে জানতে চাচ্ছি যে পার্টিকেলের ম্যানার কি। হোল চ্যাপ্টারটাই কিসের উপরে আছে, চ্যাপ্টারটার নাম কি, স্টেটস অফ ম্যাটার। এন্ড এই চ্যাপ্টারটা মানে হইতেছে যে ম্যানার অফ পার্টিকেল। ম্যানার অফ পার্টিকেল, পার্টিকেলস এর ম্যানার কি তার উপরে স্টেটস অফ ম্যাটার ডিপেন্ড করে। যে ম্যানার স্টাডি করতে গেলে এটা টেন্ডেন্সি, আর যখন আমরা এটাকে কোনো একটা কেউ ক্যারি করবে তখন আমরা সেটাকে প্রসেস বলবো আর ডিফিউশন বলবো। তবে ইট ইজ ট্রু যে এটাকে প্রসেস আর টেন্ডেন্সি যদি অল্টারনেটিভ সাবস্টিটিউট করে ইউজ করো, এটাতে আমরা নেভার মাইন্ড। কিন্তু আমরা ডিসকাশনের সময় আমাকে দেখতে হবে যে আমি কোনটাকে প্রায়োরিটি দিব। এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে টেন্ডেন্সি হিসেবে এটাকে প্রায়োরিটি দিব। আবার যেখানে দেখবা যে না, টেন্ডেন্সি থেকে প্রসেস হিসেবে প্রায়োরিটি দেওয়া লাগবে, বুঝলেন? এই কথাটা ডিপেন্ড করবে, তুমি দেখবা সিচুয়েশনটা কি, কনটেক্সটটা কি। কনটেক্সট যদি ডিমান্ড করে যে এটা প্রসেস হিসেবে দেখাও, তখন তুমি প্রসেস হিসেবে দেখবা। আর কনটেক্সট যদি তোমাকে অ্যালাউ করে যে এটাকে টেন্ডেন্সি হিসেবে দেখো, এটা ডিপেন্ড করবে তোমার কাছে আমরা কি জানতে চাচ্ছি। তুমি তখন ফিল করবা যে এটা কি কোনো প্রসেস হিসেবে প্রসেসের কনটেক্সটে আছে না টেন্ডেন্সির কনটেক্সটে আছে। তখন তোমাকে কি করতে হবে জানো, তুমি টেকনিক্যালি ডাইভার্ট হবা প্রসেস থেকে টেন্ডেন্সি, টেন্ডেন্সি থেকে প্রসেস। ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য কনটেক্সট। কনটেক্সট কি চাইতেছে, অনেক সময় দেখবা যে টিচারের কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে কিভাবে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা চাইছে। তুমি অনেক কোশ্চেনের সেম অ্যান্সার দাও কিন্তু ডিফারেন্ট টোনে দাও না, ডিফারেন্ট টোনে দাও। কারণ কি, টিচার একটা কোশ্চেন মানে কেউ তোমাকে কোনো কিছু আস্ক করলে তার টোনটা কি, সেই হিসেবে কিন্তু তুমি আবার সেই টোনে গেস্ট অ্যান্সার করো। সো দ্যাট এটা ডিপেন্ড করে যে তুমি কোন কনটেক্সটে অ্যান্সারটা করতেছো। তুমি যদি এমন কনটেক্সট পাও যেটাতে দেখতেছো যে এটা একটা হোল একটা প্রসেস হিসেবে দেখানো হচ্ছে, আবার তুমি দেখতেছো না এটা একটা পার্টিকেলের ম্যানার হিসেবে দেখানো হচ্ছে, দেন তুমি ওয়ার্ড মাইগ্রেশন করবা। সবসময় যে একটা ওয়ার্ড ইউজ করবা এরকম রিজিড থাকবা না, নেভার রিজিড। you have to have alternative option. You have to have the option which allow which is supported the context, which is corresponding to the context. অর্থাৎ তোমারে আমি যাই বলি তুমি একই টোনে অ্যান্সার করো, আমি তোমাকে যাই বলি তুমি এক কথাই বলো,
তোমাকে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে বলতেছি, কিন্তু তুমি তো আমাকে একই ভাবে অ্যান্সার দিতে, এটা আমাদের কাছে মনোটনি মনে হবে, মনোটোনাস হয়ে যাবো আমরা। আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার। স্যার তাহলে কি আমরা স্যার আমরা কি ইফিউশন কে ওয়ান টাইপ অফ ডিফিউশন বলতে পারি? ইফিউশন, your question is valid. ইফিউশন কে কি আমরা ওয়ান টাইপ অফ ডিফিউশন বলতে পারি কিনা, দ্যাট মিনস এটা কি মিন করে কিনা যে ডিফিউশন এন্ড ইফিউশন সিনোনিম, যে ডিফিউশন এন্ড ইফিউশনটা সিনোনিম, এটা একটা কনটেক্সটে সেম, সেটা হচ্ছে যে স্প্রেডিং অফ পার্টিকেল। এই কনটেক্সটে এটা সেম, যে ডিফিউশন এন্ড ইফিউশন। তো এইটাকে তুমি এইভাবে থিঙ্ক করতে পারো যে দেয়ার আর সাম সিমিলারিটিস এন্ড ডিসিমিলারিটিস, দেয়ার আর সাম সিমিলারিটিস এন্ড ডিসিমিলারিটিস। তো ইট হ্যাজ, এদের মধ্যে কি আছে, সিমিলারিটিও আছে এন্ড কি আছে, ডিসিমিলারিটিও আছে। সো এটাও অনেকটা ডিপেন্ড করতেছে আপ টু ইওর ভিশন, এটাও ডিপেন্ড করতেছে আপ টু ইওর ভিশন, ইউ নো, যে তোমার অনেকটা এটাও ডিপেন্ড করতেছে ভিশনের উপরে। অর্থাৎ তুমি যদি আরেকটা ওয়ার্ড বলি, যেমন আমরা তোমাদেরকে একটা দুইটা ক্লাস পরে দেখাবো যে একটা কার্ভ আছে যেটাকে আমরা বলি অনেক সময়, কেউ বলি থার্মাল কার্ভ, কেউ বলি হিটিং কার্ভ। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল তোমরা ওইটা জানতে পারবা খুব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, থার্মাল কার্ভ আর হিটিং কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্স কি? সিমিলারিটি আছে, ডিসিমিলারিটি আছে। অর্থাৎ থার্মাল কার্ভ যখন বলো তখন এটা হিটিং হইতে পারে, কুলিংও হতে পারে। থার্মাল কার্ভ যখন বলবা তখন এটা হিটিং এন্ড কুলিং বোথ মিন করে। আর হিটিং কার্ভ যখন বলো তখন এটা অনলি হিটিং কেই মিন করে। তাহলে থার্মাল আর হিটিং যদি তুমি সেম বলো, আমি ডিনাই করতে পারবো না। আবার তুমি যদি বলো থার্মাল এন্ড হিটিং ডিফারেন্ট, তাও আমি ডিনাই করতে পারবো। অর্থাৎ তুমি কোন কনটেক্সটে বলতেছো, আবার সে একই কথা। তুমি থার্মাল কাম হিটিং বলতে পারো, আবার তুমি বলছো না থার্মাল তো কুলিং কাপ, মানে থার্মাল হচ্ছে কি হিটিং এন্ড কুলিং, কিন্তু সেখানে তো হিটিং তো অনলি হিটিং। তাহলে এই কারণে ইফিউশন ক্যান বি সেইড অ্যাজ ডিফিউশন সামটাইম সাম কনটেক্সট, বাট নট অল টাইম অল কনটেক্সট। And ডিফিউশন ভার্সাস ইফিউশন তোমাকে কি করতে হয়, মেনশন করতে হয়। তাহলে think about it, যে you have to answer a question where it will be asked যে what are the difference between diffusion and effusion। এটা তাহলে কোন কনটেক্সট? এইখানে এসে যদি তুমি বলো যে ডিফিউশন এন্ড ইফিউশন তো আমি জানি একই, এই বলে কি তুমি কপিতে লিখে দিয়ে আসতে পারবা যে আমি তো জানতাম যে ডিফিউশন ইফিউশন এক, তো এদের মধ্যে ডিফারেন্স হয় কি করে? আই এম কুইক হবে। তো কনটেক্সট উইল ডিসাইড, যে can you consider the diffusion equation same or can you consider diffusion equation different? কথা বুঝতে পারছো আমার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, যেমন তুমি যখন দেখতে চাচ্ছ যে এই দুইটা, তুমি যখন মানে আমার let us understand, whenever you let us understand যে diffusion equation not same thing, how can it possible? এটা সেম না। তাহলে তুমি কি করতেছো, এমন কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসতেছো যেটা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেছো আসলে সেম না। আমাকে বাধ্য করবা টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি যেন এটা মানতে পারি যে ডিফিউশন ইফিউশন নট সেম। The diffusion, suppose to say
যেটা ইউনিফর্ম। ডিফিউশন কি ইউনিফর্ম? নট ইউনিফর্ম। এটা স্পন্টেনিয়াস। ওটা কি স্পন্টেনিয়াস? নন স্পন্টেনিয়াস। এটা ফ্লো, ওইটাও কি ফ্লো? ফার্স্ট। এখন তুমি এমন বলা শুরু করছো, আমি বলি এবার থামো, বুঝছি বুঝছি, এক না, ডিফারেন্স। কি বলো? রাইট না? ইয়েস স্যার। এটা ডিপেন্ড করবে তোমার আর্গুমেন্টের উপর। তোমাকে স্টাবলিশ করতে হবে যে ইউ আর রাইট অল টাইম। ইউ আর রাইট অল টাইম। হ্যাঁ, আসো তো তোমরা না লাস্ট পর্যন্ত, যাই হোক। নাও যেটা ফলো করবা সেটা হচ্ছে ডিফিউশন রেট। ডিফিউশন রেট। Diffusion rate. So what does mean by diffusion rate? What does mean by diffusion rate? What is diffusion rate? Diffusion rate কি? You shouldn't believe যে among the gases, hydrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, for example. Hydrogen gas, oxygen gas, and carbon dioxide gas, all gases have same speed. All gases have same speed to move away. একই স্পিডে কি হবে? মুভ করবে। তুমি সাপোজ কোন একটা কন্টেইনার থেকে হাইড্রোজেন গ্যাসকে, অক্সিজেন গ্যাস এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, এই তিনটা গ্যাসকে তুমি অ্যালাউ করলা। হাইড্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে তুমি অ্যালাউ করলা টু মুভ, and after 1 minute, for example, the hydrogen gas, oxygen gas and carbon dioxide gas কে তুমি অ্যালাউ করলা টু মুভ, মানে মুভ করতে দিচ্ছ, এন্ড তুমি এমন ভাবে সিস্টেম ম্যানেজ করছো যে এটা শুধু ফ্রন্টের দিকে যেতে পারবে। and after 1 minute you can see the hydrogen reached here, oxygen come to here, x point e, oxygen y point e, and carbon dioxide z point পর্যন্ত। Hydrogen, oxygen and carbon dioxide. After 1 minute you can say the hydrogen move up to x point, or hydrogen arrived x point, oxygen arrived y point, carbon dioxide arrived z point. Or you can say ধরো এটা 10 সেন্টিমিটার, এটা সাপোজ তোমার 6 সেন্টিমিটার, আর এটা সাপোজ 4 সেন্টিমিটার ডিসটেন্স কভার করতে পারছে। তো এইটা যদি আমরা তোমাকে
করি, এই কনটেক্সটে তুমি কি বুঝতে পারলা? ফরগেট ডিফিউশন, এই কনটেক্সটে তুমি কি বুঝতে পারলা? ইউ শুড আনসার যে স্যার হাইড্রোজেনের ভ্যালোসিটি মোর। ডু ইউ নো ভ্যালোসিটি? ডু ইউ রিকগনাইজ অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড ভ্যালোসিটি? তোমরা তো यस सर। ভ্যালোসিটি, ঠিক আছে? তাহলে ফরগেট ডিফিউশন, দরকার নাই ডিফিউশন বুঝার। এইটা এই কনটেক্সটে যদি তোমাকে বলি যে তুমি এখান থেকে কি বুঝতে পারছো, তখন তুমি বলবে যে স্যার হাইড্রোজেনের ভ্যালোসিটি অনেক বেশি, এই কারণে হাইড্রোজেন কি হচ্ছে অনেক বেশি যেতে পারছে। অক্সিজেনের ভ্যালোসিটি তার চেয়ে কম, আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভ্যালোসিটি তার চেয়ে কম। তো ভ্যালোসিটি বলতে তুমি কি মিন করছো, কি বুঝাও? যে ভ্যালোসিটি হচ্ছে যে সে পার সেকেন্ডে পার মিনিটে কতটা ডিস্টেন্স যেতে পারে, তার মানে তার ডিস্টেন্স বাই টাইম, ঠিক কি না? सर Yes. Yes. Yes, say. यस सर आई टोल्ड दैट यस सर, মানে আমি বুঝেছি স্যার, সেটা বললাম। বুঝে গেছো? হ্যাঁ, মানে স্যার আমি বললাম যে আপনি যে ফর্মুলাটা লিখলেন না, মানে ইয়েস স্যার বললাম সেটা। ও আইসি, হ্যাঁ। তার মানে কি ডিস্টেন্স ট্রাভেল বা ডিস্টেন্স পাস পার ইউনিট টাইম। যেমন এখানে কত সেন্টিমিটার পার মিনিটে, সেটা ভেলোসিটি। তাহলে ভেলোসিটিটাও হচ্ছে একরকম রেট, ভেলোসিটিটাও ওয়ান টাইপ অফ রেট, ঠিক আছে? যেটা স্পিড, যেটা ভেলোসিটি, এটা একরকম রেট। রেট কি হয় মোর, রেট কি হয় লেস, রেট মোর, রেট লেস। তো তার মানে আমরা যদি মনে করি ডিফিউশন রেট, তাহলে আমাদের কি বোঝা উচিত যে কে কত বেশি ডিফিউজ হয়, কোনটা কত বেশি ডিফিউজ হয়, তার রেট কত বেশি, কত মোর। তার মানে হাইড্রোজেন মোর ডিসটেন্স কভার করতে পারছে, মোর ডিসটেন্স পাস হইছে। তো ডিফিউশনের কনটেক্সটে যদি বলি, যদি ডিফিউশনের কনটেক্সটে ইফ আই সে যে ডিফিউশন রেট, তুমি বলবা যে হাইড্রোজেন ইজ হাইয়েস্ট, অক্সিজেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট, কার্বন ডাই অক্সাইড লোয়েস্ট, কারেক্ট কিনা? যে এটা যদি তুমি ডিফিউশন রেট, তুমি যদি এটাকে ডিফিউশন রেটের কনটেক্সটে দেখো, তুমি ভ্যালোসিটির কনটেক্সটে যা দেখছো সেটাকেই জাস্ট কনটেক্সট চেঞ্জ করে বলছো ডিফিউশন রেটের কনটেক্সটে। যখন এটা ডিফিউশন রেটের কনটেক্সটে গেছো, তখন তুমি বলতেছো যে হাইড্রোজেনের ডিফিউশন রেট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, দেন অক্সিজেন, দেন কার্বন ডাই অক্সাইড মিনিমাম। তার মানে ডিফিউশন রেট বলতে এটাকেই মিন করে। এন্ড আরেকটা জিনিস মিন করে, ডিফিউশন রেট মিনস অ্যানাদার, থিং, যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট এনিবডি, তোমাকে কাউকে বিশ্বাস করতে হবে, ঠিক না? তো তোমার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ছোট 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 জিনিস নিয়ে আমি কম্পারেটিভলি দেখো যে অনেক কথা বলি। একটা ডেফিনেশন অনেককেই দেখবা শুধু ডেফিনেশনটা একবারে লিখে ফেলে, মানে একবারে ডেফিনেশনটা লিখে এটাকে শুধু ডেফিনেশন হিসেবে দেখানো হয়। মানে এই দেখো ডেফিনেশন, এটা 1 মার্ক, আর কি পড়ো, মানে আর কি জানতে হবে বলো? এটা 1 মার্ক, 1 মার্কের মতো করে এটাকে কি করা হয়, শেয়ার করা হয় আর কি, মানে 1 মার্ক হিসেবে দেখো এটা একটা ডেফিনেশন, 1 মার্ক আসবে, এটা কমন মুখস্থ করো। আমার একটা
একটা প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আমি এইভাবে দেখি না, মার্কের ক্যালকুলেশন নিয়ে আমি ক্লাস করাই না, মার্কের ক্যালকুলেশন করে ক্লাস করাই না। আমি যদি আমার ক্লাসে যদি মার্ক চিন্তা করা হয় তাহলে আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে 100 মার্ক দেওয়া লাগবে। বুঝলেন এই কথাটা? যে এই এই এত কিছু জানার পরে আমার 1 মার্ক বা 2 মার্কের জন্য কাজ করতেছি আমরা, মার্কের জন্য কাজ করতেছি আমরা। ডিফিউশন রেটের আরেকটা কনটেক্সট আছে, সেটা হচ্ছে ধরো এটা একটা জার, এটা একটা জার, এটা একটা জার। Here has hydrogen gas, here has oxygen gas, and here is carbon dioxide gas. ধরো এটার মধ্যে তোমার মানে অক্সিজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস আছে 10 লিটার, oxygen gas also 10 liter, carbon dioxide gas also 10 liter. Carbon dioxide gas also 10 liter, 10 liter, 10 liter, 10 liter. And তুমি 30 মিনিট পরে অবজার্ভ করলা, 30 মিনিট পরে অবজার্ভ করলা, দ্যাট মিন্স তুমি এটা চেক করতেছো না যে হাইড্রোজেন গ্যাস এবার তো কোন ডাইরেকশনে যাচ্ছে, কত ডিসটেন্সে যাচ্ছে সেটা দেখতেছো না। তুমি কি মনে করো যে তোমাকে সবসময় এরকম ডিসটেন্স মাপতে হবে যে কার ডিফিউশন রেট মোর আর লেস জানার জন্য? তুমি তাকে ওপেন করে দিছো যে তুমি যেদিক খুশি সেদিক যাও, তাও আমি বলতে পারবো যে কে বেশি ডিফিউজ হয়। আমাকে এটা ডিসটেন্স মাপতে হবে না এটা বোঝার জন্য যে ডিফিউশন রেট হাইড্রোজেনের হাই, দেন অক্সিজেন, দেন কার্বন ডাইঅক্সাইড, তার জন্য আমাকে সবসময় ডিসটেন্স মাপতে হবে এমন না। সেটা আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, কি সেটা 30 মিনিট পরে ফলো করলা যে 10 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে 10 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে ধরো 8 লিটার চলে গেছে, রয়েছে 2 লিটার। 30 মিনিট পরে তুমি ফলো করলা যে অক্সিজেন গ্যাসের থেকে চলে গেছে 5 লিটার এন্ড রয়ে গেছে 5 লিটার। 30 মিনিট পরেই তুমি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থেকে চলে গেছে 2 লিটার, রয়ে গেছে 8 লিটার। এই কনটেক্সটে যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে কার ডিফিউশন রেট হাই, তোমার অ্যানসার কি? স্যার হাইড্রোজেন। তাহলে এই কনটেক্সটে কি বোঝানো যায় না? এই কনটেক্সট থেকে কি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায় না যে কে বেশি ডিফিউজ হবে? রাইট না? ইয়েস স্যার। তাহলে এটাও তো একটা অবজারভেশন যে I can say diffusion rate of hydrogen is highest, then oxygen, then carbon dioxide. How could you understand this? তুমি কি করে বুঝতে পারলা? এটা তো ইজি, যে স্যার এখানে তো 10 লিটার, সেখান থেকে 30 মিনিটে স্প্রেড করছে 8 লিটার, তার স্প্রেড করছে 5 লিটার, তার স্প্রেড করছে 2 লিটার। তার মানে যার যত কম স্প্রেড করছে তার রেট তত কম, আর যারটা বেশি স্প্রেড করছে তার রেট ডিফিউশন বেশি হইতেছে। স্যার এটা না বোঝার কি আছে নাকি বলো? তাহলে কনটেক্সট কি সবসময় একরকম থাকতে হবে? কনটেক্সট তুমি কি সারাদিন খালি একদিকেই চলবা নাকি? কনটেক্সট চেঞ্জ করা যায় না। স্টুডেন্টের একটা উইকনেস থাকে, যার অনেক স্টুডেন্টের অনেক, সেটা হলো একটা কনটেক্সটে চিন্তা করে, একটা কনটেক্সটের বাইরে গেলেই তারা বলে এটা আনকমন, এটা ডিফারেন্ট, এটা ডিফিকাল্ট। এমনও কি যে ধরো একটা কনটেক্সটের উপরে এমন ভাবে ফিক্স থাকে যে ভাবতেও পারে না যে এটা অন্য কনটেক্সটে চিন্তা করা যায়, অন্যভাবে এটার অন্য একটা কনটেক্সট থাকতে পারে। তাহলে এটা কি একটা এক্সপেরিমেন্ট না যে বুঝতে পারা যে কার ডিফিউশন রেট কম বেশি? উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? এই ব্যাপারটা হচ্ছে ডিফিউশন রেট।
So could you understand the diffusion rate T? And these are the two contexts over here, right?